ہماری عدلیہ ایٹ لارج جو ہے بحیثیت ادارہ وہ سٹینڈ لے رہی ہے، وہ اب ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے، وہ تگڑے فیصلے دے رہی ہے اور وہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، قوم کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے، اور اگر آپ ہمیں بلیک میل کریں گے تو آپ ہمیں بلیک میل کر کے دیکھ لیں، لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیڈر آف اپوزیشن سینٹ شبلی فراز، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، ان کا کیس تھا، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب تھے، ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر ڈی جی پاسپورٹ اور ڈی جی ایف آئی اے کو کہا ہے کہ یہ نام نکال کر عدالت کو آگاہ کیا جائے، اور اس طریقے سے ایک ہفتے میں عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اس وقت زیر عتاب ہے، احمد وقاص جنجوعہ ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، رؤف حسن صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ احمد وقاص جنجوعہ جو ہیں ان کی درخواست تھی آج جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے بعد از گرفتاری، اور ڈیوٹی مجسٹریٹ عباس شاہ صاحب نے 50,000 مچلقوں کے عوض ان کی ضمانت منظور کر لی اور احمد وقاص جنجوعہ کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن دوسری جانب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو کیس تھا وہ بھی احمد وقاص جنجوعہ صاحب کا تھا، اور وہاں پہ ان کی ضمانت جو ہے وہ بعد از گرفتاری خارج کر دی، کیونکہ ایک پیکا ایکٹ کے تحت چل رہا ہے اور وہاں سے ریلیف ملا تو پھر دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا نہ جانے کیا کیا الزامات لگا کے، اور ان کے پاس ایک اسلحہ و بارود بھی برآمد ہو گیا، دھماکہ خیز مواد بھی، اور اس طریقے سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے مبینہ طور پر۔ اور آج اس کی کیس کی سماعت تھی طاہر عباس سپرہ صاحب کے پاس، ایمان مزاری وکیل تھیں، احمد ہادی وکیل تھے ان کی طرف سے، اور انہوں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی عدالت کو، لیکن چونکہ ظاہر ہے جی اتنی بڑی ایف آئی آر اور پھر اتنی جلدی کیسے، تو لہٰذا اچھی خبر یہ ہے کہ ان کی ضمانت ان کی خارج ہو گئی، جسمانی ریمانڈ ان کو نہیں دیا گیا، لہٰذا اب یہ معاملہ جائے گا ہائی کورٹ، اپر کورٹ کی طرف سے، اور وہاں سے ان کو ریلیف ملنے کا امکان موجود ہے، کیونکہ انسداد دہشت گردی عدالت جج طاہر عباس سپرہ صاحب نے بعد از گرفتاری کی درخواست ضمانت خارج کر دی، کیونکہ ابھی تک معاملہ پریشر میں موجود ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہیں وہاں پہ ابھی پریشر چل رہا ہے، لیکن اپر کورٹس میں ایسی چیزیں کم دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور آنریبل ججز جو ہیں وہ اس بارے میں انفارم بھی کر رہے ہیں۔ جج رؤف حسن صاحب کے بارے میں جو تھا اس میں ان کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا، 7 دن کا ریمانڈ مانگا گیا تھا، اور انہوں نے کہا جی ترنول میں مزید ملزمان گرفتار کرنے ہیں، ریڈ کیے گئے، کامیابی نہیں ہو سکی، اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے، اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ علی بخاری صاحب نے صاف صاف بتایا کہ جی یہ بالکل ایک فیک ایف آئی آر ہے، جھوٹی ایف آئی آر ہے، رؤف حسن سے نہ کوئی پستول برآمد ہوا، نہ دھماکہ خیز برآمد ہوا، نہ کوئی پیسے ہیں، نہ کچھ ہے، 75 سال کا یہ شخص ہے، پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، بیمار ہے، کینسر کا سروائیور ہے، تو اس لیے ان کو آپ رہا کریں۔ اور لیکن یہ ہوا کہ جی ان کو 1 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے، اور 1 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا منظور کی گئی، 7 دن کا مانگا گیا تھا، 1 دن کے لیے ان کو دوبارہ دے دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کل جو ہے وہ ان کو جوڈیشل بھیج دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ان کی ضمانت ہوگی۔ اب آتے ہیں جی ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف۔ ایک تو شبلی فراز صاحب کا میں نے کہا آپ کو فیصلہ آ گیا، دوسرا آج ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کا معاملہ پہنچا ہوا تھا، اور ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کے سلسلے میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی، اور اس میں غلام شبیر ہیں، اس بھائی ہیں، لاپتہ ہیں، اٹھایا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو حکم دیا، انہوں نے کہا جی یہ عدالتی حکم جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھیں، اور شہباز گل کے بھائی مغوی بھائی کو 6 اگست تک بازیاب کر کے عدالت کے سامنے پیش کریں۔ اور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کو یہ عدالتی آرڈر دیا کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تک پہنچانا یہ آرڈر یقینی بنائیں، اور انہیں کہیں کہ یہ شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان فارم 47 کے ان کے سامنے ضرور رکھیں، کیونکہ انہوں نے جو بات آئی، اٹارنی جنرل ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ اداروں کی رپورٹس کے مطابق جو ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی ہیں ان کے پاس نہیں، آئی ایس آئی نے رپورٹ دیا کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ پہلے بندہ اٹھانے کے لیے ایس ایچ او کو کہا جاتا تھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا پہلے بندہ اٹھانے کے لیے ایس ایچ او کو کہا جاتا تھا، اب حکومت پاکستان خود پالیسی کے مطابق یہ کام کرتی ہے، اور
स्टेट कौंसल साहब, सरकारी वकील साहब, आप इस अदालत के जज्बात किसको बताएंगे? जी मैं चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को खुद बताऊंगा। तो जज साहब ने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, वो क्या कर लेंगे? और फिर हमने तो उनके ही खिलाफ ऑर्डर करने हैं। इनको हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी मोटी खाल है उनकी, अदालतें अब क्या कर सकती हैं? अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, इदारे जब कह देते हैं कि हमें नहीं पता, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल होती है। रियासत कहती है कि हमें नहीं पता कि बंदा कहाँ है, लेकिन हम कुछ करेंगे भी नहीं। और वकील ने कहा कि जी शहबाज गिल इमरान खान की हिमायत में विलॉ करता है और वजारत दिफा की हिम्मत है कि वो इन मामलात में जाए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर हम सख्त ऑर्डर करेंगे तो हमारे जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कह रहे हैं कि अगर हम कोई ऑर्डर पास करते हैं तो हमारे खिलाफ ही उल्टा कार्रवाई शुरू कर देते हैं। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने सरकारी वकील से कहा, अब्दुल रहमान मेरे चैम्बर में आना, मैं अपनी डिग्री आपको दिखा दूंगा। आ जाना, मैं खुद आपको दिखाऊंगा और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी हाई कोर्ट की इमारत में मेरी डिग्री दीवार पर लगी हुई थी। ये असल में उनको कह रहे हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री का इन्होंने शोषा छोड़ा था कि उनकी डिग्री जाली है। वो वकील रहे, वो सरकारी वकील रहे, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफिस में रहे, फिर एडवोकेट जनरल ऑफिस में रहे, फिर वो जज बने। अब चूंकि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के खोल लिए हैं, मुस्लिम लीग नवाज के वहां पे हारे हुए लोग हैं, तो उनकी डिग्री का तो उस पे कह रहे हैं कि सरकारी वकील से कह रहे हैं कि अब्दुल रहमान तुम मेरे चैम्बर में आना, मैं आपको अपनी डिग्री दिखा दूंगा, किसी को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी दीवार पे लगी हुई थी। तो उनको बता रहे हैं कि अब मेरे खिलाफ आप काम शुरू कर दें। और शहबाज गिल ने बताया कि एजेंसियों ने उन्हें कहा कि तुम्हारा भाई हमारे पास है और शहबाज गिल को कहा गया कि इमरान खान की हिमायत में विलॉग करना छोड़ दें। 10 दिन पहले दरखास्त दायर हुई, हुकूमत ने अब तक क्या किया है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा। आज मैं ऑर्डर करूंगा तो वजीर आजम के सामने रखा जाए, आईजी को कहना तो बेफायदा है और वजीर भी क्या कर सकते हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ये मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं और अदालती कार्रवाई से मुतालिक सेक्रेटरी दाखिला को भी आगाह किया जाए। खुर्रम आगा को कहें, सेक्रेटरी दाखिला का नाम है, खुर्रम आगा को कहें इस केस को संजीदगी से देखें। बंदा तो गारंटी देकर बाहर निकल आएगा, लेकिन आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? और अगर मेरे असासों की तफसीलात चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। क्योंकि जजिस के खिलाफ ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, तो अदालत ने 6 अगस्त तक की मोहलत दी है और ये ऑर्डर पास किया है। इसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुल्क में कितनी फस्तायत है कि इस वक्त जुडिशरी के साथ क्या किया जा रहा है। पहले मीडिया के साथ किया गया, अब जुडिशरी के साथ किया जा रहा है और जजिस को किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और उनको अपने तईं वो कहते हैं कि हम इनको रुस्वा करेंगे। तो अल्लाह ताला रुस्वा ना करें, बाकी तो आनी जानी चीज है। इसलिए अब पाकिस्तान के अवाम बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कौन रुस्वा हो रहा है और कौन नहीं हो रहा, और अवाम की नजर में, अल्लाह की नजर में, दुनिया की नजर में कौन इस वक्त रुस्वा हो रहा है। लेकिन बात यह है कि समझने की जरूरत है और ये समझ नहीं है। बहरहाल दूसरी जानिब एक और केस था और उस केस में भी आपको हैरान कुन तौर पे रिमार्क्स सामने आए हैं और वो जस्टिस मोहसन अख्तर बयानी साहब की तरफ से थे। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उस इजलास में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लापता एमएनए हाजी इम्तियाज की गुमशुदगी, लापता होने पे उनको मुबैना तौर पे अगवा करने में और हुकूमत की तरफ से ये सारा काम किया गया है, हुकूमती इदारों की तरफ से किया गया है, उनके खिलाफ आज कौमी असम्बली के इजलास में भरपूर एहतजाज किया, उनकी तस्वीर उठा रखी थी। और ऐसे ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं कि कल साहबजादा हामिद रजा साहब बता रहे थे कि एक एमएनए के बेटे को, 12-14 साल का बेटा था, उसको उठाया गया, उसको अगवा किया गया, उसके सीने पे और उसके जिस्म के बालों को प्लास से नोचा गया, फिर उसकी चीखें जो हैं, चीखों पुकार उसको वालदैन तक उसको पहुंचाया गया कि जनाब ये हम हाल कर देंगे अगर आपने सियासी वाबस्तगी तब्दील ना की। तो ऐसा जो जुल्म हो रहा है, ऐसे जालिम लोग जो हैं चाहते क्या हैं और वो क्या करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि उनको अल्लाह ताला भी नौजुबिल्ला भूल चुके हैं और उनको हर चीज उनके जहन से महव हो चुकी है। तो
قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی اسامہم وعلی ابصارہم، تو ان کے لیے ایسا ہی ہے، اور ان کے لیے پھر آگے ہے کہ بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے، اور عذاب علیم ہے ان کے لیے۔ تو یہ صورتحال اور یہ سیاحت کی چیزیں جناب،